شمشو قمر صاحبان جن کی نعتیہ شاعری اور مترنم آواز سے ہم مستفیض ہو رہے تھے، دیکھ رہے ہیں میرے نور پر بڑے بھائی نقیب اعظم ہندوستان حسان رضا بریلوی ممبر قوم پر تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ بس تھوڑی دیر کے بعد ان کی نقابت تلے جلسہ آپ تمامی حضرات سماعت کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کا استقبال کروں، ان علماء اکرام کا استقبال کروں اور اس کمیٹی کا استقبال کروں جنہوں نے یہ عظیم محفل عظیم الشان جلسہ منعقد کیا، پورے ہندوستان کے مقتدر علماء اور شعراء کو سننے کا ہمیں اور آپ کو موقع عنایت فرمایا۔ آپ تمامی حضرات کی سماعتوں کے قریب ایک شعر کر رہا ہوں حسان بھائی کے حوالے سے، اگر بات سچی ہو اور علماء اکرام کے دل کو یہ بات چھو جائے۔ تاریخ کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جس گلی میں وہ زخم کھاتے رہے، جتنے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں حسن بھائی شعر دیکھیں کہ جس گلی میں وہ زخم کھاتے رہے اس گلی سے وہ آتے جاتے رہے، جس گلی میں وہ زخم کھاتے رہے اس گلی سے وہ آتے جاتے رہے، جتنے پتھر بدن پہ پڑتے تھے اتنی شدت سے مسکراتے رہے، جتنے پتھر بدن پہ پڑتے تھے اتنی شدت سے مسکراتے تھے۔ اب اسی قبیل کا ایک شعر ملاحظہ کریں کہ ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک پارہ محمد کا، ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک پارہ محمد کا، کلام پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا۔ جتنے نبی کے غلام ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک پارہ محمد کا، کلام پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا۔ وہ کوڑا ڈالنے والے، وہ پتھر مارنے والے، وہ کوڑا ڈالنے والے، وہ پتھر مارنے والے سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا۔ وہ پتھر مارنے والے، وہ کوڑا ڈالنے والے سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا، سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا۔ اب آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا جمیل صاحب قبلہ امجدی کو 8 منٹ کی تقریر کے لیے آپ تمامی حضرات کے حوالے کر رہا ہوں۔ آئیے محبتوں کے ساتھ ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم سنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درد ہوتا نہیں سبھی کے لیے، ہے یہ تحفہ کسی کسی کے لیے، 100 چراغوں سے کچھ نہیں حاصل، ایک کافی ہے روشنی کے۔ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت محترم حضرات، سبحان اللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ بے کس بنا میں جھوم جھوم کا درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑھے پاواز بلند اللہم صلی علی
सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। बेशक रसूल पाक की ज़ाते अक़दस तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से क़ब्ल और पेशतर दुनिया में तमाम नबी और रसूल अपना अपना दीन और अपनी अपनी शरीयतें लेकर जलवा अफरोज़ हुए और अपनी हिदायत व तालीमात लोगों के दरमियान आम करते रहे, लोगों के सामने पेश करते रहे। लेकिन दीन के गद्दारों ने, दीन के मुल्हिदों ने आपकी असल तालीम में तहरीफें और चेंजिंग पैदा कर दी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उनकी असल तालीम दुनिया में बेअसर नजर आने लगी। लेकिन कुर्बान जाओ उस मुनज़्ज़ल मिनस समा किताब पर जिसको अल्लाह ने अपने महबूब पर नाज़िल फरमाया। आज तक उस कुरान में कोई ना एक हर्फ बदल सका और ना कोई एक नुक्ता बदल सका। अब सवाल पैदा होता है, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए खालिके कायनात, आखिर ऐसा क्यों? जिस तरीके से कुरान तेरी किताब है उस तरीके से तौरेत भी तेरी किताब है, जिस तरीके से कुरान तेरी किताब है उस तरीके से ज़बूर भी तेरी किताब है, जिस तरीके से कुरान तेरी किताब है उसी तरीके से इंजील भी तेरी किताब है। लेकिन ऐसा क्यों कि तौरेत में गड़बड़ी पैदा करने वालों ने गड़बड़ी पैदा कर दी और वो कामयाब भी हो गए। ज़बूर में गड़बड़ी पैदा करने वालों ने गड़बड़ी पैदा कर दी और वो कामयाब भी हो गए। इंजील में चेंजिंग पैदा करने वालों ने चेंजिंग पैदा कर दी और वो कामयाब भी हो गए। लेकिन कुरान में आज तक न कोई एक हर्फ बदल सका, न कोई एक नुक्ता बदल सका। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, आखिर ऐसा क्यों? जिस तरीके से कुरान तेरी किताब है उस तरीके से वो भी तो तेरी किताबें हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की इनायतों ने जवाब दिया, ऐ मेरे बंदो सुनो, ये बात ठीक है, जिस तरीके से कुरान मेरी किताब है उसी तरीके से तौरेत भी मेरी किताब है, जिस तरीके से कुरान मेरी किताब है उस तरीके से ज़बूर भी मेरी किताब है, जिस तरीके से कुरान मेरी किताब है उसी तरीके से इंजील भी मेरी किताब है। लेकिन ऐ बंदो सुनो, जब मैंने तौरेत को नाज़िल किया उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, जब मैंने ज़बूर को नाज़िल किया उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, जब मैंने इंजील को नाज़िल किया उसकी हिफाजत की गारंटी नहीं ली, लेकिन जब कुरान को अपने महबूब पर नाज़िल फरमाया तो ये साथ ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान को उतारा है और हम उसकी हिफाजत भी करेंगे। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, और दूसरी बात ये कि दुनिया में जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए तो किसी खास वक्त के लिए नबी बन कर आए, किसी खास ज़माने के लिए नबी बन कर आए, किसी खास खित्ता के लिए नबी बन कर आए। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों आमिना के लाल पर, कुर्बान जाओ मदीने के ताजदार पर। जब अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा तो किसी खास कौम के लिए नबी बनाकर नहीं, किसी खास ज़माना के लिए नबी बनाकर नहीं, किसी खास खित्ते के लिए नबी बनाकर नहीं, बल्कि जब अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा तो पूरी कायनात के लिए इस तरह नबी बनाकर भेजा कि अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, अना खातमुन नबीन ला नबिया बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, अब मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। तो लिहाजा मुसलमानों, अब सुबह क़यामत तक अगर किसी की रिसालत का डंका बजेगा तो मेरे रसूल की रिसालत का डंका बजेगा। अब अगर किसी के कानून नाफिज रहेंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के कानून नाफिज रहेंगे। अब अगर किसी के अहकाम जारी रहेंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के अहकाम जारी रहेंगे। मुसलमानों याद रखो,
اب اگر کسی کی شریعت صبح قیامت تک باقی رہے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت باقی رہے گی۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، اگر تمہیں اپنی زندگی اسلام کے مطابق بسر کرنی ہے، اسلام کے مطابق گزارنی ہے، تو تمہیں رسول کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا، رسول کے کریکٹر کو اپنانا ہوگا، رسول کے کردار کو اپنانا ہوگا، کیونکہ رب ذوالجلال فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول پاک کی ذات اقدس تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔